So this is the electrical design one. Basically, we will design a single phase transformer. So before starting the design, we should know some basic information regarding the transformer and some terms and some information regarding the design. Normally, we follow a class note developed by a senior professor of the department, Professor Sujit Kumar Bishwas, who has retired already. Almost I use, Dipten sir used, and Arindam sir used. I don't know what is about the SKCM. Anyhow, this is basically a reference note, right? So if we just put the note to you before you and give the problem, so it will be very difficult for you to design the problems, right? So as far as I will give you some guidelines how to design the transformer. In online class, it is a quite impossible job. I can just put my responsibility in a flawed condition. How I will design? Because the procedure is, I will give a problem. You are the students, you are sitting in the class, and depending upon your problem, you will find some parameters. So for example, the number of turns of the transformer and conductor size using for this making this turn, you have to find out. And this has come very abnormal value. So you told me, sir, the cross section is abnormal value. This is so small or it is so big. Then what do? We redesign the problem by changing some parameter which has taken from the class note or some standard book. So for example, the current density is a parameter, flux density is a parameter. We take from this reference note or any book, A.K. Shahani, and we proceed with the design. Then you will say cross section is not a very acceptable cross section. Then I will tell you change the flux density. So is it possible for 45 students in online class? Tell me. Hello. স্যার আপনার ভয়েসটা কেটে গেল মাঝখানে। বলছি যে তোমরা কি সবাই বাংলা জানো না কারো প্রবলেম আছে? মাঝে মাঝে তাহলে দু একটা বলা যাবে আর কি। স্যার জানিও। হ্যাঁ, মানে ডিজাইনটা এমন একটা প্রবলেম। I have given you a problem, separate problem. And the separate problem we realize. And on the design class, we will ask the question to the consult teacher. This is my problem, this is my problem, this value is not acceptable. Then we redesign the problem. That is, we change the value of flux density, we change the value of current density. So now if the 20 students facing problem, they will ask to me, I will reselect the parameters. I will tell you take this value of current density, you take this value of flux density. So is it possible in online class? Hello? না স্যার অনলাইন ক্লাসে তো মানে সম্ভব না, অফলাইন ক্লাসে সম্ভব। এনিহাউ যতটুকু পারা যায় I will try. First you find out the class note written by me, handwriting class note. You bring it. 2.5 pages I have sent. Have you got it? স্যার yes sir. To follow this. First, I have written what is transformer. This is already, I think, তোমরা তো transformer পড়েছো তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। First, I am saying transformer is a static device, electrical machine which transform electrical energy from one side of the electrical circuit to the another side without changing frequency. Right? যে একটা প্রাইমারি সাইড বলি আর একটা সেকেন্ডারি সাইড বলি, সেই একটা সাইড থেকে আরেকটা সাইডে ট্রান্সফার করে। প্রাইমারি সেকেন্ডারি মধ্যে দেয়ার ইজ নো ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন, ম্যাগনেটিক্যালি the electrical power is transformed, but frequency on both sides remain the same. Everybody knows. So this is basically for power transformer design. That is the transformer used for power supply. Right? So next point, we have put some dot. Second dot, the power transformer is of normally two types. One is called cell type
another is called core type. I think তোমরা এটা পড়েছো। এখানটায় ক্রস সেকশন হিসেবে দেওয়া আছে, এটা একটা। সেল টাইপ কি? সেল টাইপ হচ্ছে কোর কভার দ্য ওয়াইন্ডিং। Core type means winding cover the core. Here the entire core cover the winding. Here the winding cover the core. So this is cell type, this is core type. Normally, high rating a transformer, normally core type is preferred. Cell type of core, but if we prefer the core type design, then we'll get some extra benefit. Next point is written. Core type transformer is preferred for large rating because few advantages that we get over the cell type, right? It was the advantage, but the disadvantage is that the core construction is expensive in core type transformer over the shell type. Shell type is the core, সেটা তৈরি করা সুবিধে। কোর টাইপ করতে গেলে কোরগুলোকে সেকশন করতে হয়, কাটতে হয়। রেক্ট্যাঙ্গুলার কোর ইউজ করা যায়, নর্মালি স্টেপ কোর ইউজ করা হয়। কোরগুলোকে স্টেপ করে করে কাটে, যাতে ওভারঅলটা তো সার্কুলার ক্রস সেকশন মতো হয় আর কি। দেখছি এখানটায় ছবিটা আছে কিনা, রাইট। দেখো, দিস ইজ দা অ্যাকচুয়াল কোর করা স্ট্রাকচার। এখানে এই যে ছোট ছোট দেখাচ্ছি, এই যে এইগুলো হচ্ছে স্টেপ। এটা একটা স্টেপ, এটা একটা স্টেপ, সরি, যেমন এটা একটা স্টেপ, এটা একটা স্টেপ, এটা একটা স্টেপ। তাহলে এই কোডটাতে তিনটে স্টেপ রয়েছে, রাইট? এটা করলে তারপরে তার উপরে ওয়াইন্ডিংটাকে করা হয়, কোডটা ভিতরে থাকে। প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং প্লেস করা হয়, সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং প্লেস করা হয়। Primary, secondary, it is a relative fact, because in a transformer, the primary and secondary depends upon the user. If we set the source in a particular side, this is primary, other side is secondary, right? Next point, like I said, normally a step core is used to get several benefits. The several benefits later will come. Next, in transformer, there is no definite primary side and secondary side. Which side is connected with the source? That depends on the user. Definitely. This side where source is connected is called primary side. The other side is called the secondary winding or secondary side. Yeah. Sir. বলো। Sir, কয়েকজন ওয়েট করছে স্যার, মানে জয়েন করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এক মিনিট। সরি, তাহলে নেক্সট পয়েন্ট আছে, দেখো যে which type is depends upon the user. So this side where the source is connected is called primary winding and other side is secondary winding. Next point, এখানে there is some mistake. When secondary side is open circuited, there is a comma, then you cut the transformer draws, এই পোর্শনটা কেটে দাও, ডিলিট করো। তাহলে কি দাঁড়ালো? When the secondary side is open circuited, comma, then the transformer draws, এটা delete. তাহলে কি দাঁড়ালো? When the secondary side is open circuited, a small amount of current, normally 2 to 6% of the dead current, bracket close, is drawn by the transformer. The secondary is open circuit. This current is called the no load current or exciting current I, as you know, right?
two types of core are available in the market. Suppose you have designed a transformer, you want to design a transformer, and you have decided I will design a core type transformer because you will want to get the benefit at the cost of the expense. একটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড ল্যামিনেশন অর কোর। ট্রান্সফর্মার কোরটা যে তৈরি করা হয়, কোরটা থাকে ল্যামিনেটেড। কেন ল্যামিনেটেড থাকে? হ্যালো, Sir, eddy current loss reduce eddy current. টু রিডিউস দ্য এডি কারেন্ট লস। Sir, বলো। some people are still waiting in the lobby, so they want to join. Sir, please. জাস্ট মিনিট, ডিস্টার্ব হয় আর কি। Sorry. Two types of cores, both cell type এর ক্ষেত্রে or core type এর ক্ষেত্রে available in the market. একটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড ল্যামিনেশন। ল্যামিনেশন কথাটা ভুলে যাও, কারণ ল্যামিনেশন দিয়ে কোরটা তৈরি করা হয়। তাহলে একটা বলে স্ট্যান্ডার্ড কোর আর একটা বলে কাস্টম ডিজাইন কোর। তার মানে তোমাকে উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য মার্কেট, উইল পারচেজ দ্য কোর, then we'll design the coil and winding and we'll set the coil over the core, right? So you will not get the core as per your choice. This is called standard. Some companies, they will decide I will make the core of this type, this type, this type. Second one is the custom design core. That is, you are the designer, you will design the coil, you will design the core, and you will order the company, yeah, I want this type of core. He will decide the what will be the dimensions of the core. We will prefer custom design core. Because কে কি তৈরি করে বসে আছে, তার ডায়মন্ডের সঙ্গে আমার কয়েলকে সেট করাতে হবে, আমি এটা রাজি না। আমি আগে ডিজাইন করব, তারপরে আমার কয়েল, আমার কোর আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নেব। তাহলে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে the transformer can be designed both for sine wave and square wave and sometimes in for triangular wave. In our case, we will design for sinusoidal voltage. পুরো ফর্মুলাটা আলাদা হয়ে যায় ডিজাইনের ক্ষেত্রে, রাইট? যেমন ইনভার্টার যে বাড়িতে থাকে সেখানে যে ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয়, দ্যাট ট্রান্সফর্মার হ্যাজ টু হ্যান্ডেল দ্য স্কোয়ার ওয়েভ কারেন্ট। তোমরা যেটা মার্কেটে শোনো যে সাইন ওয়েভ ইনভার্টার, ওটা শুধু গল্পই। বেসিক্যালি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার করা যায় না, সবই স্কোয়ার ওয়েভ ইনভার্টার। ওটাকে ওয়েভ শেপ করে ইট ইজ ট্রাই টু মেক সাইনুসয়েডাল অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। স্যার ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে আপনার। বলছি যে ট্রান্সফর্মার ডিজাইন ফর সাইন ওয়েভ অ্যান্ড স্কোয়ার ওয়েভ and sometimes for triangular wave as per our requirement. তারপরে বলেছি যে তোমরা বাড়িতে যে ইনভার্টারটা ইউজ করো তার ভিতরে একটা ট্রান্সফর্মার থাকে। দিস ট্রান্সফর্মার হ্যাজ টু হ্যান্ডেল দ্য স্কোয়ার ওয়েভ কারেন্ট। তার ডিজাইন প্রসিডিউরটা সেম, কিন্তু কিছু কিছু প্যারামিটারকে পাল্টাতে হয়, রাইট? নেক্সট পয়েন্ট আছে দ্য ভ্যালু অফ দ্য কারেন্ট ডেন্সিটি দ্য ট্রান্সফর্মার ওয়াইন্ডিং ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ দ্য কুলিং ইউজড ইন দ্য ট্রান্সফর্মার। This is vital information. Otherwise, এই কনসেপ্টগুলো না থাকলে ডিজাইন করতে পারবেন। Better the cooling arrangement, higher the permissible current density. এরকম transformer will draw current, it will be heated, temperature of the winding, temperature of the coil will increase. So we have to cool down the transformer core and winding. Otherwise, the insulation will be damaged. Right? তাহলে কত কারেন্ট ডেন্সিটি যেতে পারবো সেটা ডিপেন্ড করে তুমি কিরকম কুলিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছো। মানে এটা কি ন্যাচারাল কুলিং, মানে বাইরের হাওয়া বাতাস বইছে তার দ্বারা কুলিং হবে, তাই নাহলে অয়েল কুল, ভিতরে অয়েল সার্কুলেট করে কুল করব। এই অয়েল কুলিং দু রকমের হয়, অয়েল কুল উইথ রেডিয়েটার, অয়েল কুল উইথআউট রেডিয়েটার। তোমরা ট্রান্সফর্মার দেখেছো, ট্রান্সফর্মার দু সাইডে পাইপের মতো থাকে, দেখেছো? Yes, sir. Yes. ট্রান্সফর্মার দুদিকে দেখবে যেন দুটো পাইপ উপর থেকে নিচে জুড়েছে, উপর থেকে নিচে। দিস ইজ বেসিক্যালি রেডিয়েটার বলে, কিচ্ছু না,
যখন ট্রান্সফর্মার কারেন্ট ক্যারি করে, ট্রান্সফর্মার কোর ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মার অয়েল used for cooling will be heated, right? The oil will be expanded, and then the pressure of the inside tank, the oil will circulate through this pipe. যখন এই পাইপের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন সারফেস এরিয়াটা বেশি পাবে, কুলিং সারফেসটা, এয়ারে হিট ডিসিপেট বেটার হবে। দিস ইজ কল্ড রেডিয়েটার বিকজ ইট উইল হেল্প টু রেডিয়েট দ্য হিট টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, রাইট? তাহলে তুমি যদি অয়েল কুল উইথ রেডিয়েটর করো, ইউ ক্যান চুজ দ্য হায়ার কারেন্ট ডেন্সিটি। যদি তুমি অয়েল কুল করো উইদাউট রেডিয়েটর, তাহলে ওটা কারেন্ট ডেন্সিটিটা একটু কমাতে হবে। আর যদি এয়ার ন্যাচারাল কুল করো, কারেন্ট ডেন্সিটি আরো কমাতে হবে। লার্জ ট্রান্সফর্মারকে রেডিয়েটর দিতেই হয়, রাইট? নেক্সট আছে ভ্যালু অফ দ্য অপারেটিং ফ্ল্যাগ ডেন্সিটি। কারণ ওখানে যে নোটটা আছে দেখবে, ওখানে রেঞ্জ দেওয়া আছে, তুই কি করে সিলেক্ট করবে? তাহলে ভ্যালু অফ দ্য অপারেটিং ফ্ল্যাগ ডেন্সিটি ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ দ্য ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল ইউজ ইন দ্য কোর। যে তুমি কি টাইপের ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল ইউজ করেছো, সিআরইও করেছো, সিআরএনও করেছো, বা কি টাইপ করেছো, রাইট? বা সেই হট রোল্ড সিআরইও করেছো আর কি, এগুলো নোটেতে দেওয়া আছে যে এই মেটেরিয়াল হলে এই রেঞ্জের কারেন্ট ডেন্সিটি, ইফ দিস কারেন্ট মেটেরিয়াল দেন দিস রেঞ্জ কারেন্ট ডেন্সিটি, রাইট? নেক্সট ভাইটাল ইনফরমেশন একদম বিগিনিং এ নোটটাতে পাবে আর কি, প্রয়োজনে আমি নোটটাকে আরো সিম্পলিফাই করে দেবো, রাইট? বাস তোমাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে নাও যে হাউ টু প্রসিড, নাহলে অন্ধ করে হাত লাগাতে হবে, যেহেতু ক্লাসে কথা বলতে পারছো না, এই অনলাইনে একসঙ্গে সবাই কোশ্চেন করতে পারছো না, বেশি কোশ্চেন করতে গেলে আবার টাইমটা চলে যায়। দেখবে এখানে ট্রান্সফর্মার একদম নোটটাতে দেখবে ডিজাইনের শুরুতে ভোল্টেজ পার টার্নটা ক্যালকুলেট করতে হয় ফার্স্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট আছে, ক্যালকুলেট দ্য ভোল্টস পার টার্ন। E suffix T equals to some constant K into square root of Q. K টা একটা কনস্ট্যান্ট, তার ভ্যালুটা কত? যে 1.1 নেওয়া হয় ফর সিঙ্গেল ফেজ সেল টাইপ, আর 0.8 নেওয়া হয় ফর কোর টাইপ। এটা নোটে রয়েছে, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, রাইট? রাইট, ওটা নোটে দেখে দিও আর কি। হ্যাঁ, তারপরে রয়েছে কিউ। কিউটা হচ্ছে অ্যাভারেজ কেভিএ রেটিং অফ দ্য ট্রান্সফর্মার। তোমরা যে ট্রান্সফর্মারের যে স্পেসিফিকেশন দেখো, কি দেখে? 110 ভাই অবলিক 220 ভোল্ট কমা 3 কেভিএ, রাইট? এরকম ট্রান্সফর্মার সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা ল্যাবে কয়েল কানেকশন রেটিং করেছিলে, কে করেছিলে তো, Yes, sir. Yes, sir. রাইট? তাহলে এই যে 3 কেভিএটা, এই কেভিএটা কোন কেভিএ? এটাকে আমরা নর্মালি সেকেন্ডারি কেভিএ বলি অথবা আউটপুট কেভিএ, রাইট? তার মানে আউটপুটে এত কেভিএ দেয়, আমরা অ্যাজুম করি যে প্রাইমারি কেভিও যা সেকেন্ডারি কেভিও তাই। প্রাইমারি কারেন্ট হাউ উইল ইট ফাইন্ড আউট? I1 কেভিএ বাই প্রাইমারি ভোল্টেজ, secondary current I2 equals to KVA by secondary voltage, is not it? Yes, sir. কিন্তু এটা ঠিক না, কারণ নর্মালি the primary KVA is slightly more than the secondary KVA. সেই জন্য বলেছি average of KVA of the transformer, that is primary KVA plus secondary KVA divided by 2. Normal condition আমরা assume করি primary KVA equals to secondary KVA, right? Actually primary KVA is larger than the secondary KVA, নোটটাতে বলা আছে। তার এক্সপ্লেনেশনটা কি? তোমরা আমার হাতে লেখা নোটটাতে ফেজার ডায়াগ্রামটা বের করো একটু, করেছো? Yes, sir. হ্যাঁ, এবার দেখো আমি জাস্ট খুব সিম্পলিফাই করেছি, একটা ফেজার ডায়াগ্রাম পেয়েছি, ফ্লাক্সটাকে রেফারেন্স নিয়েছি। কেন ফ্লাক্সটাকে রেফারেন্স নিলাম বলো তো? Why flux is taken reference during the drawing of phasor diagram in a transformer? ওটা দুটো সাইডেই সেম হবে, প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি। হ্যাঁ, মানে এটা কমন, আমরা সেটাকেই রেফারেন্স নিই যেটা কমন থাকে। একটা আরএলসি সিরিজ সার্কিটে রেফারেন্সটা নিই কারেন্টকে, কারণ সেম কারেন্ট is flowing through these three components R, L and C. For parallel RLC, the voltage is same. The same voltage is applied across the R, L and C. তার জন্য ভোল্টেজটাকে রেফারেন্স। এখানে মিউচুয়াল ফ্লাক্স is common for both primary and secondary, তার জন্য ফ্লাক্স is taken as reference.
আর উল্টো দিকে ইন্ডিউস ভোল্টেজ E1, তার উল্টো দিকে 90 ডিগ্রি ইন্ডিউস ভোল্টেজ E1। আমরা জানি যে প্রডিউসড ফ্লাক্স আর ইন্ডিউস ভোল্টেজটা 90 ডিগ্রিতে থাকে, আর সেকেন্ডারি ইএমএফটা সেকেন্ডারিতে গেছে, তার বাদিকে আমি একটা আরবিটারিলি V2 নিয়েছি। সেটা কত হবে তা ডিপেন্ড করে কত লিকেজ ইম্পিডেন্স ড্রপ রয়েছে। কারেন্টটা যেহেতু ল্যাগি, ফাই অ্যাঙ্গেলে I2 ড্র করেছি। এটা খুব ক্লিয়ার, Yes, sir. রাইট? এইবার দেখো I2টাকে আমি উল্টো দিকে করেছি I1 প্রাইম, এবং I2 ইকুয়ালস টু I1 প্রাইম। আমি ইচ্ছা করে উল্টো দিকে বাড়িয়েছি, রাইট? তার মানে when the transformer is in no load condition, right, the current drawn by the primary is only the exciting current. This exciting current has two components, I5 and IC. One is the magnetizing current component of current, which is in phase with the flux phi. There is a core loss component of current IC, which is in phase with the induced voltage of the primary winding. The resultant of these two current vectors is the I, right? So I is the no load current, and I1 prime is called the load component of primary current. What does it signify? তার তুমি প্রাইমারিটাকে লোড দিলে, রাইট? প্রথমে কি হলো, প্রাইমারি ওপেন সার্কিট, সরি সেকেন্ডারি ওপেন সার্কিট, প্রাইমারি ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যাক্রস দ্য ট্রান্সফরমার। তাহলে ট্রান্সফরমার উইল ড্র ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট অর এক্সাইটিং কারেন্ট। এক্সাইটিং কারেন্ট তার একটা পার্ট লস হবে আর একটা পার্ট ফ্লাক্স তৈরি করবে, রাইট? সেই ফ্লাক্স সেকেন্ডারি তো লিঙ্ক করবে, প্রাইমারি কো লিঙ্ক করবে, E1 তৈরি হবে, E2 তৈরি হবে, যেটা সেটা সেকেন্ডারি সার্কিটে যদি ক্লোজ করবো, দেন কারেন্ট উইল ফ্লো টু দ্য সেকেন্ডারি, রাইট? তাহলে প্রাইমারি কারেন্টের জন্য ফ্লাক্সটা ইনস্ট্যান্টিস ফ্লাক্সটা যদি উপর থেকে নিচের দিকে, নিচ থেকে উপরের দিকে হয় করে আপার ডিরেকশনে, তাহলে when the secondary current flows, রাইট, তাহলে সেই কারেন্ট যে ফ্লাক্সটা প্রডিউস করবে তার ডিরেকশনটা কি হবে? অপোজ করবে, উল্টো দিকে অপোজ করবে। তার মানে প্রাইমারি ফ্লাক্সটা আপার থেকে নিচ থেকে উপরে গেছিল, সে ফ্ল্যাট পোর্শন গিয়ে ডান দিকের লিমটা যে ফ্লাক্সটা উপর থেকে নিচে নামলো, রাইট? আমি কোডটাই রেজিউম করে নিচ্ছি আর কি, রাইট? ক্লিয়ার? তার মানে আমার ডান দিকে সেকেন্ডারি যেখানে প্লেস করেছি সেই প্লেস ফ্লাক্সটা নামছে উপর থেকে নিচ। তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্ট উইল বি সাচ দ্যাট the flux produced by the secondary current will be from নিচ থেকে উপর, মানে as per the Lenz's law ওই ফ্লাক্সটাকে অপোজ করবে। তাহলে মিউচুয়াল ফ্লাক্সটাকে as it is opposed by the flux produced by the secondary current, and the flux within the core will decrease apparently, is not it? ফ্লাক্সটা ভালো করে ফ্লাক্সটা কমে যেতে চাইবে, but as the applied voltage across the primary remain constant, core flux will remain constant because the flux is voltage dependent. আমার সোর্স ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকলে মিউচুয়াল ফ্লাক্স কনস্ট্যান্ট থাকার কথা, কিন্তু সেকেন্ডারি কারেন্টের ফ্লাক্সটাকে কমিয়ে যাচ্ছে। So to keep the flux constant, the primary will draw more current. This is represented by I1 prime. This is called load component of the primary current. Clear? Yes, sir. Load component of primary current and exciting current, which is vector sum is I1. This is the total current drawn by the primary of the transformer. Clear to everybody? Yes. এইবার Yes, sir. যদি অ্যাম্পিয়ার টার্ন ব্যালেন্সিং করি, তাহলে N1, সরি আমি একটু ভুল লিখেছি, রাইট, করি, তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্ট ইজ I2, সেকেন্ডারি নাম্বার অফ টার্নস N2, তাহলে I2 into N2, this will be balanced by primary number of turns or primary load component of current. তাহলে N1 I1 prime equals to N2 I2, খুব সিম্পল। আবার I1 can be written as I1 prime into I, right? এবার if we neglect the I, then I1 can be written as I1 prime. আমরা ওটা অ্যাজাম্পশন করি যে নেগলেক্ট করছি, 2 to 6% ওটাকে অ্যাজুম করছি যে ওটা নেই, তাহলে I1 equals to I1 prime. এবার from equation 1 we can write N1 I1 equals to N2 I2. ঠিক, I1 প্রাইমটাকে আমি I1 সময় করে দিয়েছি এক্সাইটিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করে। Yes. Equation number 2 is the N1 I1 equals to N2 I2. Again we can write induced voltage V1 equals to 4.445 F N1
E2 equals to 4.445 N2. And E1 by E2 equals to N1 by N2 is approximately equals to V1 by V2 if we neglect the leakage impedance drop. Clear? And Yes. N1 by N2 equals to V1 by V2. তাহলে আমি from 2 and 3 equation লিখতে পারি V1 by V2 equals to I2 by I1. Cross multiplication করলে V1 I1 equals to V2 I2. Primary KVA equals to secondary KVA. Right? Yes. তাই তো? কিন্তু আমি এক্সাইটিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করেছি, রাইট? সেটাকে টু টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট দ্য প্রাইমারি কারেন্ট কেভিএ ইজ multiplied by 1.02 to 1.03 to take into account the effect of magnetizing current. Clear? Yes, sir. প্রাইমারি নাম্বার অফ টার্নসের সঙ্গে প্রাইমারি কারেন্টটা গুণ করেছি, রাইট? কিন্তু সেই কারেন্টটা কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল কারেন্ট নিইনি, এক্সাইটিং কারেন্টটা বাদ দিয়েছি। সো দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড প্রোডাক্ট ইজ হায়ার দ্যান দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড প্রোডাক্ট। ক্লিয়ার? Yes. During the design, we will find the secondary KVA. Normally it is given output KVA or secondary KVA. Then this should be multiplied by 1.02 to 1.03 factor. Then summation of this D divided by 2 is the Q. তাহলে সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা দিয়ে তোমরা স্টার্ট করবে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ পার টার্ন ইকুয়ালস টু সাম কনস্ট্যান্ট K স্কয়ার রুট অফ Q। দ্যাট Q উইল বি ফাইন্ড আউট তোমাদের প্রবলেমে যে কেভিএটা দেবো, রাইট? রাইট, সেটা হচ্ছে আউটপুট কেভিএ আর সেকেন্ডারি কেভিএ, তাকে গুণ করে প্রাইমারি কেভিএ কে দুটোকে যোগ করে উইল ডিভাইড ইট, রাইট? নেক্সট দেখো, ফার্স্ট ইউল ফাইন্ড আউট ভোল্ট পার টার্ন, রাইট? তারপরে কি করবে? তারপরে হচ্ছে এখানে তুমি পেয়ে গেলে কে এন এম্পিরিক্যাল কনস্ট্যান্ট ফর গিভেন টাইপ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে। কেটা হচ্ছে 1.1 ফর সিঙ্গেল ফেজ সেল টাইপ, 0.8 ফর সিঙ্গেল ফেজ কোর টাইপ। তারপর এখানে থিওরিটা একটু পড়ো। আমরা কি করি যে দুটো ওয়াইন্ডিং কে কি করি, যখন কোর টাইপ করি সেল টাইপে কি করে, কোরটা কি করি যে একটা ওয়াইন্ডিং এর উপরে একটা ওয়াইন্ডিং বসাই, রাইট? প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং ইজ wound over the secondary winding. Primary winding is wound over the secondary winding, right? তাতে কি কাপলিংটা বেটার হয়। এবার হুইচ ওয়াইন্ডিং ইজ প্লেসড ইনসাইড দ্য কোর, হুইচ ওয়াইন্ডিং ইজ প্লেসড আউটসাইড দ্য কোর, এগুলো লাগবে আর কি। বলতে পারবে হাই ভোল্টেজ লো ভোল্টেজ রেসপেক্টে প্রথমে কোরের ভিতরের দিকে কোন ওয়াইন্ডিংটা করবো আর বাইরের দিকে কোন ওয়াইন্ডিংটা করবো? কোরের সঙ্গে লো ভোল্টেজ আর বাইরে হাই ভোল্টেজ। বাইরে হাই ভোল্টেজ। কেন? লেস স্যার ইনসুলেশন ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে আবার। আরেকবার বলো, একজন করে বলো। স্যার ইনসুলেশন রিকোয়ারমেন্টটা লেস হবে। লেস হবে। আর কেউ? স্যার ট্যাপিংটা নিতে সুবিধা হয় বল। দুটো মিলেই আনসারটা আর কি। কারণ ট্রান্সফরমারের ট্যাপিংটা প্রোভাইড করা হয় হাই ভোল্টেজ সাইডে। কেন করা হয়? রিডিউস কারেন্ট, হ্যাঁ, কারেন্টটাকে রিডিউস করে। সেটা তো একটা কারণ, হাই ভোল্টেজ সাইডে কারেন্ট কম, তার ফলে কি সুবিধা? ইনসুলেশনটা স্যার স্টেপটা স্মুথ ভাবে মানে নেওয়া হতে হবে। না শোন না, বলছি যেহেতু হাই ভোল্টেজ থেকে ট্যাপিং ইজ টেকেন ফ্রম দ্য হাই ভোল্টেজ সাইড অফ দ্য ট্রান্সফরমার, রাইট? ভিতরের দিকে থাকলে অ্যাক্সেস করতে কি করে? হাউ দ্য ট্যাপিং পয়েন্ট আর টু বি অ্যাক্সেসড? ইফ ইট ইজ ইন দ্য আউটসাইড, সো অ্যাক্সেস ইজ ভেরি সিম্পল। ভিতরে ঢুকে অ্যাক্সেস করা সম্ভব না নো স্যার। সেকেন্ড হচ্ছে যে কেউ একজনে বললে যে ইনসুলেশন কস্ট ইজ রিডিউসড। হাই ভোল্টেজ insulation of a transformer on any electrical machines is given on the basis of the transformer ক্ষেত্রে পার ফেজ বেসিসে ইনসুলেশনটা প্রোভাইড করা হয়, রাইট? দ্যাট ইজ তুমি যদি একটা ফেজে কত, যেহেতু এখানে সিঙ্গেল ফেজ, এখানে তো পার ফেজের ব্যাপার নেই, তাহলে যেহেতু কোরটা থাকে আর্থ করা, যেহেতু ট্রান্সফরমার কোর ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য আর্থ, রাইট? তার মানে আমার লাইভের থেকে আর্থের রেসপেক্টে ইনসুলেশনটা হাই ভোল্টেজ হলে বেশি দিতে হয়। তোমরা যেটা বললে আর কি, লো ভোল্টেজ হলে লো ইনসুলেশন কস্ট হয়, ইনসুলেশন কস্টটা বাঁচানো যায়। এই জন্য ইনসাইডে দেওয়া হয় লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং আর আউটসাইডে দেওয়া হয় হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং।
এবার ক্লাস নোটটা বের করো। থার্ড পয়েন্টে কি আছে যে ক্যালকুলেট দ্য নেট আয়রন এরিয়া, রাইট? মানে আমি যে কোডটা ডিজাইন করবো, বুঝেছো, তার এরিয়াটা কতটা হবে আর কি। সেটা কি করেছে, খুব সিম্পল, তুমি একটা সিম্পল এই বাদিকের স্ট্রাকচারটা ধরে নাও আর কি। এর সাথে কিভাবে করে বলতে পারবে, এই কোড টাইপের এই ছবিটা বের করো, পেজ নাম্বার 2। হ্যালো, Yes, sir. এবারে সেল টাইপে দেখো, এই মিডিল লিম্ব আর এখানে সাইড লিম্ব, বাদিকে একটা আছে ডান দিকে একটা আছে। মিডিল লিভের ক্রস সেকশন দেখো একটু বেশি, আর এই সাইড লিভের ক্রস সেকশনটা একটু কম। কেন বলতে পারো? স্যার কারণ মিডল লিম্বে বেশি ফ্লাক্স ক্যারি করছে ওই জন্য। ফ্লাক্সটা টুয়াইস সাইড। কারণ এখান থেকে যদি 5 হয় তাহলে 5/2 বাদিক দিয়ে রিটার্ন করবে আর 5/2 ডান দিক দিয়ে রিটার্ন করবে, রাইট? হুম। তাহলে এখানকার এরিয়াটা যেহেতু middle limb has to handle the high flux, to reduce the flux density, the core area is doubled than the side limb. Clear? Yes. আর এই কোড টাইপের তোর ব্যাপার নেই, সেম ফ্লাক্স ইজ ক্যারিং বাই দ্য কোড, রাইট? এইবার আমরা যে ট্রান্সফর্মার গুলো ডিজাইন করি, পাওয়ার ট্রান্সফর্মার, রাইট? বেসিক্যালি কেউ যেন বলো তো, হোয়াট ইজ আওয়ার পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি? পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি কোনটাকে বলি আমরা? স্যার 400 হার্টজ। না, শুধু 400, 50 to 400 hertz. না, 0 to 400 হার্জ বলবে, মানে আপ টু 400 হার্জ is considered as a power frequency, right? So it is better to tell 50 hertz as a supply frequency. কারণ আমাদের দেশে এটা সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি, ইউএসএ তে 60 and so on, রাইট? তার মানে আমাদের এটা, আমরা পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বলতে 50 হার্জ কে বুঝি। তাহলে খুব সিম্পল, এরিয়াটা কত হবে, রাইট? 5/bm। ক্লিয়ার? Yes. এর একটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা আছে, তারপরে স্টেপ গুলো খুব ইজিলি দেখো এগিয়ে যাবে আর কি। ইটি ক্লাস নোটটা দেখো, ইটি বের করেছো, রাইট? ইন্টু 10 to the power 4 ডিভাইডেড বাই 4 ইন্টু কেএফ, এটা কনস্ট্যান্ট, ইন্টু এফ ইন্টু বিএম, রাইট? এই ইকুয়েশনে ইটি জানো, কেএফ ফ্রিকোয়েন্সিটা কত তোমার, ডেফিনেটলি 50 হার্টজ, রাইট? ডেফিনেটলি 50 হার্টজ, 50 হার্টজ। Okay. বিএমটা ইউ ডোন্ট নো, কেএফটা ডোন্ট নো। নেক্সট পেজে 3 তে চলে যাও। The factor Kf is called the form factor. Form factor জানো তো, কোন অল্টারনেটিভ ভোল্টেজের একটা ফর্ম ফ্যাক্টর হয়, Hmm. ফর সাইন ওয়েভের ক্ষেত্রে 1.11, রাইট? Yes. আর যদি তুমি অন্য নাও স্কোয়ার ওয়েভ তাহলে একটা 1 হয়, রাইট? তাহলে 4 জানি, কেএফ জানি, এফ জানি, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ বিএম। আমি আমার হ্যান্ড রিটেন রোটে তোমাদের ইনফরমেশন দিয়েছি, যেটা ডিপেন্ড করে কত চুজ করবে যে ভ্যালু অফ দ্য মেটেরিয়াল ইউজ। যখন লেখা আছে বিএম তেলে হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 ওয়েবার পার মিটার স্কয়ার ফর সিআরজিও, কোল্ড রোল গ্রেন ওরিয়েন্টেড, যেটা আছে 1.3 নেওয়া হয় ফর রিসাইকেল সিআরজিও, মানে পুরোনো ট্রান্সফরমার নিয়ে তার কোডটা মোটামুটি ভালো আছে, সেটাকে আবার তুমি কাজে লাগালে, রাইট? যেহেতু ওরিয়েন্টেশন ইজ পার্সিয়ালি ডিস্টার্ব, তুমি অলরেডি যেহেতু একবার ইউজ করেছো, তো ওখানকার যে মলিকুলার ম্যাগনেট গুলো যেখানে আলটিমেটলি ফ্লাক্স প্রডিউস করে ডিউ টু ফ্লো অফ কারেন্ট থ্রু দ্য ওয়াইন্ডিং উন্ড ওভার দ্য কোর, সেটা অলরেডি কিছুটা ডিস্টার্ব হয়ে রয়েছে, তার জন্য ফ্লাক্স বেশি যাওয়া যায় না। আর 1.3 নেওয়ার পর সিআরএলও, নন ওরিয়েন্টেড যে স্টিলটা আছে, আর 1.1 নেওয়ার পর হট রোল্ড স্টিল, রাইট? নর্মালি আমরা এই 1.5 ধরে ডিজাইন করি, রাইট? ফ্রেশটা নিয়ে আর, রাইট? এখানে লেখা আছে ফর ট্রান্সফর্মার অপারেটিং এট 400 হার্জ অনলি সেফ সিআরজিও ইজ ইউজড। কেন বলো তো? হ্যালো, Yes, sir.
কেন ফ্রিকোয়েন্সি একটু যে বেড়ে গেল, অবশ্যই আমাকে সিআরইউ নিতে হবে। খুব সিম্পল অ্যান্সার, কিন্তু একদম ফার্স্ট ইয়ারের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর। তাই এতজন ক্লাস করছে, একজন বলো। So residual flux কম থাকে ওই জন্য? আরে ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে তো কোর লসটা বাড়ে। এবার গুড মেটেরিয়াল নিলে তো লসটা কম হবে। সিআরইউ তুমি যদি গুড কোয়ালিটি নিচে পড়ে, গুড কোয়ালিটি ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল যদি হয়, তাহলে তো লসটা কম হবে না। Yes, sir. To reduce the losses, eddy current hysteresis losses, right? তোমাদের তো প্রশ্ন করা হয় যে এডি কারেন্ট লস কি করে রিডিউস করা হয়, টু লেমিনেট দ্য কর। হিস্টেরিসিস লস কি করে রিডিউস করা হয়? বাই ইউজিং গুড কোয়ালিটি ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল, ইজ নট ইট? তার একটা লিমিটেশন আছে। যত বেশি গুড কোয়ালিটিতে যাবে, কস্ট এত বাড়তে থাকে। আমেরিকানরা কি করে অ্যাফোর্ড করে 60 হাজার মেশিন? আমরা পারবো না, কারণ তোরা মেটেরিয়াল অনেক, এক্সপেন্সটা তো অতটা ফ্যাক্টর করে না। ওরা চায় ট্রান্সফারটা ছোট হোক। জানো তো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে ট্রান্সফার ছোট হয় কেন? Yes, sir. Sir এরিয়াটা কারণ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এটা আমরা পড়িয়ে দিই। yes sir. ওই সেম ফ্লাক্স, Same হ্যাঁ, flux produced. সেম ইএমএফ প্রডিউস করে ছোট। হ্যাঁ। তার মানে যত শুধু তাই না, যে ওই যেই ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, ফ্লাক্সটা কমে যায়, বুঝলে? তাহলে তুমি একই ফ্লাক্স ডেন্সিটি পেতে গেলে এরিয়াটা কমাতে পারো, কোর এরিয়াটা। তাই তো কোর এরিয়া Yes. যে কমলো, ওয়েট অফ আয়রন কমে গেল, কোরের উপর যে মিন লেন্থ অফ টার্ন দিলে সেটাও কমে গেল। তো কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল কমলো, কোর মেটেরিয়াল কমলো, সাইজ কমলো, ওয়েট কমলো। তার জন্য একটা 50 হার্জের ট্রান্সফর্মার যদি আমি যে টেবিলটাতে পড়াচ্ছি সেরকম সাইজ হয়, একটা 2 কিলো হার্জের ট্রান্সফর্মার জাস্ট লাইক এ কি করবো 1/4 অফ এ ডাস্টার। আমরা ব্ল্যাকবোর্ড যেটা দিয়ে মুছি তার 1/4 হবে 2 কিলো হার্জের ট্রান্সফর্মার, রাইট? তার ফলে ওটা আমরা নর্মালি বিএমটা যদি সিরিয়াস জানি, রাইট, তাহলে ওই 6 আমরা 1.5 অব্দি যেতে পারি। ক্লিয়ার? তোমাকে যে 1.5 অব্দি যেতে হবে নট নেসেসারি, ওটা হায়ার। ক্লিয়ার? রাইট? তোমার এখানে যে ভ্যালু গুলো দেওয়া হয় থাকবে আর কি নোটটাতে আর কি, সবগুলো হচ্ছে হায়ার রেঞ্জ। তুমি লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে ডিজাইন করতেই পারো আর কি। তাতে কিছুটা সুবিধা অসুবিধা আছে, সেটা তোমার ডিজাইনার বুঝবে আর কি। রাইট? ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Yes. ইয়েস স্যার। তারপরে তোমাকে 1.5 নিয়ে হয়তো তুমি দেখতে গেলে যেটা বললাম আর কি, যে সব আয়রন এই সমস্ত ভ্যালুগুলি এমন চলে আসছে, তোমার তখন ফ্ল্যাগ ডেন্সিটিটাকে একটু বাড়াতে হচ্ছে অথবা কমাতে হচ্ছে। রাইট? এগুলোকে বলে ইটারেশন। আমরা যখন অফলাইনে ক্লাস করাই, একটা ট্রান্সফর্মার ডিজাইন 3-4 বার করা লাগে আর কি, টু রিচ দা কনক্লুশন আর কি, ভালো ডিজাইন অব্দি পৌঁছাতে আর কি। এখন তো এবার তো সেটা সম্ভব না, একবারই যেটুকু পারো পুরোটা শেষ করা ডিফিকাল্ট আর কি। রাইট? তারপরে আসে ওটাই 4 নম্বর পয়েন্টে যাও, দেখো আছে ক্যালকুলেট গ্রস আয়রন এরিয়া। এই গ্রস আয়রন এরিয়া আর নেট আয়রন এরিয়া, এই ব্যাপারটা কি জানার কথা না যদি না নোটটা পড়ে থাকো আর, রাইট? তার মানে ধরো এক মিনিট, ধরো ধরো আমি একটা কয়েল ডিজাইন করেছি, রাইট? ক্লিয়ার? সেই কয়েলটাকে আমি ক্রস সেকশন নিয়েছি, ধরো কয়েলটা এরকম আছে, ধরো এরকম একটা কয়েল করেছি, কয়েলটাকে এখান থেকে কেটে দিয়েছি, এরকম কয়েলটা রয়েছে, কেটে দিয়ে সাইড থেকে দেখছি, তাহলে কি দেখবো? এরকম কতগুলো সার্কেল দেখবো, কয়টা দেখবো? যতগুলো নাম্বার অফ টার্নস আছে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes. রাইট? হুম। এইবার ধরো আমার এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের মতো হলো, এই সার্কেল গুলো মিলে মাঝখানে ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে, মানে পুরোটা একটা ডাইমেনশন আছে লেন্থ, আর এটা উইডথ, হুম। রাইট? হুম। তাহলে এই দুটো যদি গুণ করি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল, তাহলে আমি একটা এরিয়া পাবো। Yes. দিস ইজ কল্ড গ্রস এরিয়া আমার এই কয়েলের ক্ষেত্রে।
নেট অ্যারাউন্ড করে কি যে 4টে করে গোল দেখাচ্ছি বা 5টা করে গোল দেখাচ্ছি, এটা একটা কন্ডাক্টর। সেই Yeah. কন্ডাক্টর গুলো মধ্যে ইনসুলেশন রয়েছে, নাহলে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে, আলাদা করে টার্নস আইডেন্টিফাই হবে না। Hmm. তার মানে এই এল লেন্থের মধ্যে টোটাল যে কপার এরিয়া রয়েছে কত, একটা কন্ডাক্টরের এরিয়া ইন্টু 4, রাইট? তেমনি যদি এই বরাবর যাই, উইথ বরাবর যাই, ধরো 3টে রয়েছে, তাহলে এখানে কতটা লেন্থ রয়েছে কপারের? টোটাল কপার যদি পাশাপাশি মিশে থাকতো, ইনসুলেশন না থাকতো, তাহলে 3 ইন্টু একটা ক্রস সেকশন। ক্লিয়ার? Yes. এই নতুন এই লেন্থের উইথ হ্যালো, Yes. এই কেউ কিছু বলছো কি? না স্যার, কোনো ডিস্টারবেন্স হবে। তাহলে তুমি সেই লেন্থ আর উইথ যদি গুণ করি, রাইট, তাহলে আমি লেন্থটা যদি গুণ করি তাহলে আমি একটা এরিয়া পাবো। তাহলে প্রথম গ্রস এরিয়াটা বেশি হবে, ক্লিয়ার? Yes. নেট এরিয়াটা কম হবে। হুম। তাহলে রাইট, এইভাবে যেটা আসে সেটাকে বলা হয় স্পেস ফ্যাক্টর। এটা ডিজাইনের জন্য মনে রাখা, পরে কাজে লাগবে। কিন্তু এইখানে দেখো যেটা করতে যাব, এটা জাস্ট স্পেস ফ্যাক্টর, রাইট? কোরের ক্ষেত্রে এই গ্রস কোর এরিয়া যখন বের করব, এটা গেল কয়েলের ক্ষেত্রে, তখন যে গ্রস কোর এরিয়া, কোরটাকে তুমি লেমিনেট করেছো, তাই তো? হ্যালো, Yes, sir. ইন্ডিভিজুয়াল লেমিনেশন গুলো ইনসুলেটেড। Yes. তুমি যদি কোরের একটা লেন্থ মাপো, ওই যে ক্রস সেকশনটা এটা যদি মাপো, ল্যামিনেশন গুলো আছে। মাপো, তাহলে লেমিনেশন নিয়ে হবে বেশি লেন্থ উইথ, লেমিনেশন ছাড়া কম লেন্থ কম উইথ। Yes. তাহলে গ্রস আয়রন এরিয়াটা, কোর এরিয়াটা হচ্ছে এজিআই বলে, এটা হচ্ছে এআই ডিভাইডেড বাই কিআই সেন্টিমিটার স্কয়ার। কিআইটাকে বলা হয় আয়রন স্ট্যাকিং ফ্যাক্টর, রাইট? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এরিয়া অফ দ্য আয়রন ইন দ্য কোর, যেটা আমরা স্টেপ 3 তে বের করেছি, ডিভাইডেড বাই মেকানিক্যাল এরিয়া অফ দ্য কোর। ক্লিয়ার? Yes, sir. এবার আমি তো আর ডিজাইনের সময় আর মেপে ওটা করবো না, তার জন্য ভ্যালু দেওয়া আছে। এটা 0.095 ফর CRGO and CRNO, 0.92 ফর হট রোল্ড স্টিল। ক্লিয়ার? Yes. Yes, তার sir. মানে Yes, sir. তার মানে তুমি এখন অব্দি গ্রস কোর এরিয়াটা পেয়ে গেলে আর কি, রাইট? মানে এইবার যদি তোমাকে প্রবলেম দেওয়া হয়, তাহলে তুমি এই অবধি করতে পারবে। এইবার দেখো, এইখানে যে 5 নাম্বার পয়েন্টটা আছে, বুঝতে পেরেছো? এই 5 নাম্বার পয়েন্টটা তোমরা একটুখানি পড়ো, আর আমি চেষ্টা করছি একটা সিম্পলিফাইড করে, কারণ এত ইতিহাস করে তুমি এটা বের করতে পারবে না। স্টেপ করে কি আছে এটা, যে ডিসাইড দ্য টাইপ অফ কোর সেকশন, রাইট? রেক্টাঙ্গুলার কোর নেবো না সার্কুলার কোর নেবো? এটা নিলে রেক্টাঙ্গুলার কোর হয়, আর এটা হচ্ছে এটা নিলে রেক্টাঙ্গুলার কোর বাঁদিকেরটা, আর এটা ডান দিকেরটা সার্কুলার কোর, যেটা আমি স্টেপ দেখিয়েছিলাম আর কি, রাইট? স্টেপ কোর উইথ সার্কুলার ওয়াইন্ডিং, দেখো নিচে লেখা আছে রেক্টাঙ্গুলার কোর উইথ রেক্টাঙ্গুলার ওয়াইন্ডিং। মানে কোরটার যদি রেক্টাঙ্গুলার হয়, তাহলে যে ওয়াইন্ডিংটা করো, যে কয়েলটা বানাবো, সেটা এরকম রেক্টাঙ্গুলার ওয়াইন্ডিং হবে। আর এটা অলমোস্ট সার্কুলার, 100% সার্কুলার, মাঝখানে এই গ্যাপ গুলোকে ফিলার দিতে হয় আর কি, দিয়ে এরকম সার্কুলার করা হয়। এইটা কি কেন নেওয়া হয়, এই জায়গাটাকে একটুখানি পড়ো। হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য কোর ডাইমেনশন, এটাকে বের করতে হয় আর কি, বুঝতে পারলে? এইটা তোমরা এইখান থেকে বের করতে পারবে না, এটাকে আমাকে একটু সিম্পলিফাই করে দিতে হবে আর কি। জানো, এটা তোমার ক্যালকুলেট দ্য অ্যাকচুয়াল কোড ডাইমেনশন, ঠিক আছে? এইবার কতগুলো স্টেপ নেবে, বুঝেছো? কতগুলো স্টেপ নেবে
যে আমার ওই ছবিতে কটা স্টেপ দেওয়া আছে, 3টে স্টেপ দেওয়া আছে। মানে ডিপেন্ড করে মিনিমাম ডায়ামিটার ডি। ডিটা হচ্ছে একটা ডায়ামিটার, যেটা আমরা এই যে স্টেপটা কোর বের করেছি, এই কোরের ডায়ামিটার, সেটা আগে বের করতে হবে। সেটা ডিজাইন থেকে বের করব। সেই ডিটা যে বের করব, সেই ডি এর ভ্যালুর উপর নির্ভর করে একটা টেবিল দেওয়া আছে। যদি সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের উপরের লাইনটা হয় তাহলে কোডটা এমন হয়। নর্মালি ওই 6-7টার বেশি যাওয়া হয় না, ম্যাক্সিমাম 7 অব্দি যাওয়া যায়। ওই 4 থেকে 6-এর মধ্যে লোকে সারে। কারণ যত বেশি স্টেপ করবে তত বেশি ভ্যারাইটিস অফ লেমিনেশনস কাটতে হবে, তাই নয় কি? Yes, sir. Yes. তার জন্য এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়, কস্ট হয়ে যায় আর কি, কস্ট বেড়ে যায় আর কি, বুঝেছো আর কি। এইবার ওই কোর এর যে ডাইমেনশন, ওটা তোমরা একটু wait, স্যার ডায়ামিটারটা যদি ওই গিভেন ভ্যালুগুলোর মাঝামাঝি পড়ে তাহলে কি করে বুঝবো কতগুলো স্টেপ সেটা নিতে হবে? ওই একদম একটা যে কোনো একটা দিকে শিফট করে যাও, নট নেসেসারি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট, বুঝেছো? রাইট, ওকে জাস্ট একটা গাইডলাইন্স। কারো পাস বেরিয়েছে, সে 4টে স্টেপ করেছে, হতেই পারে, কিছু প্রবলেম নেই। ডিজাইন করে করে একটা গাইডলাইন বের করেছে, কি বোঝা গেছে কি? মানে একদম যে তোমাকে ওখানে হ্যাঁ, skip করে থাকতে হবে, নট নেসেসারি। একটা গাইডলাইন করে এটা এইটা ফলো করলে যে খুব একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করে না ডিজাইনের। ওকে এবার ওই কিটা কি কি করে বের করেছে, তোমরা একটু ওই স্টেপ একটু 6 এর দেখো, পেজ নাম্বার 6, পেজ নাম্বার 6 এ দেখো এ বি এখানটাতে বলা আছে, বুঝেছো? এই এটা এখান থেকে এই যে উপরে একটা টেবিল 2 আছে আর কি, বুঝেছো আর কি। এই টেবিল 2 থেকে তোমাকে এই কত স্টেপ হলে ওই ডাইমেনশনের এ কত, A2 কত, A3 কত, A2 কি, যে ওই যে কোর দেখাচ্ছে, একে দেখাতে গেলে তো হয় না, এটা বোর্ড না হলে হয় না, এই দিবে তার, বুঝলে? এই তোমরা পেজ নাম্বার 4-এ যাও, গেছো? Yes, sir. Yes. নেমে ওই যে একদম একদম দেখো 3টে, প্রথমে বড় একটা স্টেপ, উপরে তার উপরে দুটো আর কি, ওই এক একটা স্টেপের যে ওই হাইটটা আর কি, বুঝতে পেরেছো? এখানে 1, 2, 3, ওটা A1, A2, A3, Okay. সেইটা হচ্ছে এখানে। আমি চেষ্টা করছি, ওইটা আমি না খুঁজে পেলাম না, আমি ওইগুলো আনতে আজকে ডিপার্টমেন্টে গেছিলাম। হ্যাঁ, এখানটা দেখো দেওয়া আছে, এই যে তুমি পেজ নাম্বার 7-এ যাও, দেখো একদম নিচের দিকে A1 রয়েছে, Yes. রাইট? হুম। আর উপরটা A2 রয়েছে, কারণ এখানে দুটো স্টেপ নিয়েছি, ক্লিয়ার, রাইট? আর এদিকটাতে A1 প্রাইম করেছে, এদিকটাতে A2 প্রাইম করেছে, রাইট? Yes. এইগুলো এখান থেকে তুমি এই যে টেবিলটা থেকে পেয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? কি করে পেয়ে যাবে তোমাদের আমি একটু খুঁজে পেয়ে নি, আমার কাছে সুন্দর করে ছবি করে করা আছে, হাউ টু ক্যালকুলেট ইট। এখান থেকে তোমার বের করতে হবে লেন্থ গুলো। লেন্থ হচ্ছে এখানে ছবিতে দেখানো নেই, বুঝেছো? তার মানে তোমার পেজ নাম্বার তোমার এই ওই এটাতে যাও, এই ড্রয়িংটা দিয়ে না হবে না, আমাকে একটা ড্রয়িং করে পাঠাতে হবে দেখি। ওইখান থেকে তোমার ওই লেন্থ গুলো বের করতে হয়, লেন্থ গুলো বের করে তারপরে তোমার বের করতে হয় হচ্ছে ওই প্রিন্ট আউটটা ভালো আসে। প্রথমে তো আমরা তো একটা এই এরিয়া বের করেছি, এজিআই বের করেছি না, বুঝেছো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. এরিয়াটা তো স্ট্রেট কাট করেছিলাম, রাইট? কিন্তু কোডটাকে তো আমাকে কেটে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, বুঝেছো? তারপরে কোর এরিয়াটাও পাল্টে গেছে আর কি। সেই মডিফাইড কোর এরিয়াটা হচ্ছে ওই ডাইমেনশন গুলো থেকে বের করতে হবে, A1, A2, A3, L1, L2, A3। সেটা কি করে করা হয় আমাকে একটু টাইম দাও, আমি চেষ্টা করছি। আমরা আচ্ছা বৃহস্পতিবার 6:30 থেকে করা যাবে? আচ্ছা, Thursday class আছে এরকম ভালো। তাহলে তো আর কবে আছে? আহ,
ফ্রাইডেও মনে হয় সন্ধ্যাবেলা ক্লাস। Friday। সকালের দিকে হবে সকাল অনেকটা তিনটে থেকে হলে আমার সুবিধা হয় আর কি, বুঝলে? এই রোববারের মধ্যে কিন্তু একটা তিনটে বের করতেই হবে এনিহাও। হ্যাঁ স্যার, আপনাকে জানিয়ে দেবো একটা আমরা। আগে একটু জানিয়ে দেবো। আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি দেখো, আমি অন্য সব সেকশনের খবর নিয়েছি আর কি। এই শুধু এই নোটটাই তাদের সম্ভব, কিন্তু এইভাবে দিলে তোমরা পারবে না করতে আর কি। এই নোট করে বুঝে, কারণ ধরতেই পারবে না ব্যাপারটা কি। খোঁজ নিয়ে দেখো B1 B2 বা অন্য জায়গায় আর কি, বুঝেছো? তা চেষ্টা করছি যতগুলো স্টেপ এগোনো যায়, তারপরের গুলো কিন্তু অনেক সহজ এগিয়ে যাওয়া যাবে, বুঝতে পেরেছো আর কি। তোমরা দেখো পেজ নাম্বার বলো বলো 3টে বলো থেকে খালি আছে, মানে 7টায়। বলো বলো। থার্সডে 3টে থেকে হবে। থার্সডে কোনো প্রবলেম নেই আমার, ওকে ঠিক আছে? এবার আমি তবু কনফার্ম করে দেবো, কারণ তার আগে তোমাকে ওইটা একটু তৈরি করতে হবে আর কি, বুঝেছো? আর প্রবলেম গুলো তোমাদের কত স্টুডেন্ট A1 A2 A3 মিলে আছো, তোমরা আপাতত আমাকে তিনটেই পাঠিয়ে দাও, বুঝেছো? আর আমি কালকে ভেরিফাই করে নিই, বুঝেছো? হ্যাঁ, ভেরিফাই করে আমি কালকে দুপুরের মধ্যেই প্রত্যেকের প্রবলেম দিয়ে দেবো আর কি, বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। প্রবলেম দিয়ে তোমরা যেটুকু পারো করো, এইখানটাতে এসে আটকে যাবে আর কি, বাকিটুকু হয়ে যাবে আর কি। আর ওইটা আমার করা আছে, আমাকে একটু করে নিতে হবে আর কি, বুঝেছো? আশা করি পেয়ে যাবো আর কি। করে আমি পাঠিয়ে দেবো ওখানে আর কি। এবার তুমি একটু পেজ নাম্বার 8 যাও, এসো। ইয়েস স্যার, ইয়েস। দেখো 8 নাম্বার পয়েন্ট, অ্যাজিউম কারেন্ট ডেন্সিটি। দেখো অয়েল কুলড উইথ রেডিয়েটার 500 to 700 অ্যাম্পিয়ার পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার, অয়েল কুলড উইদাউট রেডিয়েটার 300 থেকে 500, রাইট? এয়ার ন্যাচারাল কুলড 100 থেকে 100 অ্যাম্পিয়ার। এবার কারো শুধু প্যারামিটার অ্যাবনর্মাল আসার জন্য কেউ ওই অয়েল কুল উইথ রেডিয়েটার নিয়ে তুমি 450 করতেই পারো, ক্লিয়ার? 400 করতেই পারো। কেন না, এই ভ্যালুটা নিলে এটা এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফাইড। ভ্যালুটা নিলে ডিজাইনটা একটু অপটিমাইজ ডিজাইন হয়, ভ্যালু টুলুগুলো মোটামুটি ভালো আসে, ক্লিয়ার? কিন্তু এই রেঞ্জের বেশি যেতে পারবে, ক্লিয়ার? কম তুমি করতেই পারো। অনেক ট্রান্সফর্মার আছে লোয়ার কারেন্টে ডিজাইন করা হয়, বুঝতে পেরেছো আর কি? তাদের হয়তো এত হেভি ডিউটি থাকে, বুঝতে পেরেছো আর কি? ডিপেন্ড করে। তা তোমরা দেখো, আমি কালকে প্রবলেম গুলো তার আগে তো আমাকে জানতে হবে। আচ্ছা তোমরা এতদিনে পড়েছো, A1 A2 ক্লাস ভাগটা হয়নি কেন? এক্সাক্ট ভাগটা হয়নি কেন? স্যার আমাদের তো এই 3টে ভাগই ছিল, এবারে এখন আমরা মানে এই ল্যাব করতে গিয়ে শুনছি যে দুটো গ্রুপ করা হয়েছে, তাই জন্য। আচ্ছা মানে আমার অ্যালোটেড হচ্ছে A2, তাই তো? হ্যাঁ A2 মানে A1 কে হবে, তাই তো? মুশকিল আর কি। ঠিক আছে, আমি একটু কথা বলে নিই, বুঝেছো আর কি। আর তোমাদের এই যে তো এটা বেসিক্যালি A1 এরটা করাচ্ছে কে? স্যার, দীপ্তেন স্যার, ডিএম। তাহলে আমি বেস্ট হচ্ছে তুমি A1 A2 A3 আমাকে রোল তিনটে পাঠিয়ে দাও, বুঝেছো? বেস্ট হচ্ছে অত কটখাট না পুড়িয়ে দীপ্তেন বাবু আর আমি ডিসাইড করে নিই, সব থেকে ভালো। হ্যাঁ স্যার। যে এই অবধি তোমার দীপ্তেন বাবুর কাছে যাবে, আর এই অবধি আমার কাছে যাবে, এটা খুব সহজ জিনিস, বুঝেছো? হ্যাঁ, তো ওই একই নোট দীপ্তেন বাবু শুনলাম এই নোটটা দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নোট দিয়ে তোমাদের উপর ছেড়ে দিলে বিপদ। মানে জাস্ট কিছু করতে পারবে মানে করতে পারবে না, মানে ওই কিছু একটা করে দিয়ে দেবে, ওটা বুঝতেও পারবে না। তো আমরা চেষ্টা করছি, অফলাইনে তো হয় না, মানে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে কথা বলতে হয়, সরি অনলাইনে হয় না, মানে প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে কথা বলতে হয়, ছবি আঁকতে হয়, আর তোমাদের হাজারো কোশ্চেন আসে করতে শুরু করলে। এখন এখানে কে কে কোশ্চেন করবে আর আমি কটা উত্তর দেবো, খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন, তবু যতটুকু পারা যায় আর কি। কালকে প্রবলেমটা দেওয়ার পর হয়েছে আর কি, আমরা টেন্টেটিভলি থার্সডে 3টের সময় মিট করছি, বুঝেছো? তার আগে দেখো যতটুকু পারো, বুঝলে? বুঝে ওই 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 যে হিস্ট্রি লেখা যেখানটা হাতে আর কি, ওইগুলো একটু পড়ে বোঝার চেষ্টা করো, বুঝেছো? বুঝেছো? এই টেবিলটা থেকে এগুলো বেসিক্যালি পারিউনিক ভ্যালুতে বের করা, এই টেবিলটা থেকে বোঝা খুব একটা অসুবিধা না।
মানে কেউ যদি তুমি এই টেবিলটাতে ব্যাক করো 6 নম্বর পেজে যাও, ধরো কারো স্টেপ হচ্ছে 5, ক্লিয়ার? তার কেটা হচ্ছে ওই ফর্মুলায় যে কেটা দেখছো 0.908, তার A1 এর পাওয়ার ইউনিট হলো 0.949, A2 এর পাওয়ার ইউনিট হলো 846, সব দেওয়া আছে আর কি। আমাকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করতে হবে আসলে এর সঙ্গে আর কি, তাই হুম, yes. এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করতে হবে মানে কত স্টেপ হলে A1 A2 A3 কত পার ইউনিট হলে। তা আমাকে একটু টাইম দাও, আমি না অনেক চেষ্টা করলাম রিভাইমেন্টে, তো পাইনি। এনেও তোমরা দেখো আমি কালকে প্রবলেম এই যখন বৃহস্পতিবারের আগে কতটুকু এগোতে পারো, একদম এগোবে না এটা যেন না হয়, সে 2-3 টেস্টটা যেটুকু পারো আর কি Okay. এটুকু করো। এক মিনিট আসছে মোবাইল। এই অবধি যেটুকু ডিসকাশন হলো বুঝলে আর কি। আচ্ছা তোমরা এই যারা A1 A2 A3 আর যে করছো আর কি, এদের কেউ কি আবার এই দীপ্তেন বাবুর কাছে করেছো নাকি? দীপ্তেন বাবু ইনফ্যাক্ট বোধহয় ক্লাস দিয়েছে কিনা শুধু নোট দিয়ে দিয়েছে? না না স্যার শুধু নোট দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে আমি কথা বলিনি, শুধু নোট দিতে করতে পারে না খুব একটা কিছু, সম্ভব জব সেটা স্যারের সঙ্গে তোমরা যারা পড়বে আর কি ইন্টারেক্ট করে নিও, একটু হেল্প না করলে তো এভরিথিং ইজ আননোন টু। তো এই অবধি যা ডিসকাশন হলো রাইট, এর মধ্যে কিছু কোশ্চেন থাকলে করো, টাইম আছে আজকে হাতে এর মধ্যে আর কি। মানে কোডটাকে কেন রেক্ট্যাঙ্গুলার বা সার্কুলার এরকম দুটো শেপে করা হয়? এবার দেখো তুমি যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার কোড করো বেশ হয়, আমি না ডিস্টার্ব হয়েছে আসলে এই আমাদের এই স্মার্টফোনের ব্যবহার আমি খুব একটা জানি না, আমি কেউ কিছু করিনি আর কি, আমার ছেলে সেট করে দেয় আর কি। তো আমি বটম ফোন ইউজ করি কারণ এতে না অনেক সময় নিয়ে নেয় আর কি, কাজের জিনিস আবার অকাজেরও বটে। এনিহাও আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। তুমি যদি রেক্ট্যাঙ্গুলার করো তাহলে রেক্ট্যাঙ্গুলার কোডটা উপরের দিকে উঠলো, রাইট রাইট, Yes. গিয়ে ধরো কোডটা দাঁড়িয়ে আছে আর কি, তার নিচ থেকে উপরে কোরের মাথা অব্দি গেলে তারপর হচ্ছে ফ্ল্যাট পোর্শন, কর্নারটা কি খুব সুচারু না? ও আচ্ছা বুঝি, লিকেজ Right? হ্যাঁ, এইবার ওইখানে তুমি যদি ওয়াইন্ডিংটা করো রাইট, তাহলে কি হয়, ফ্লাক্স যখন করে কাট করবে ওই টিপ পয়েন্টের ফ্লাক্স ডেন্সিটি ভাবতে পারো, হুম, এক্সেসিভ ফ্লাক্স ডেন্সিটি কাট করবে, ভীষণ স্ট্রেস ডেভেলপ করে। যদি সার্কুলার ওয়াইন্ডিং করো, সার্কুলার কোর করো, ওয়াইন্ডিংও স্ট্রেস পড়ে না, কোরও স্ট্রেস পড়ে না, তার জন্য সার্কুলার কোডটা প্রেফার করা হয়, রেক্টাঙ্গুলারটা অ্যাভয়েড করা হয়। ক্লিয়ার? ওকে। বলো আরো কোশ্চেন করো, কোশ্চেন করতে হয়। শোনো বেসিক্যালি এটা আমি স্যার আপনি যে স্যার আপনি যে টেবিলটা বলছিলেন, এই টেবিল 2 টা এখানে যে এই ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে 1 2 এইগুলো কি আপনি পার ইউনিট ভ্যালু বলছিলেন? পারুন ভালো আর পার ইউনিট স্যার, তাহলে পার ইউনিটের বেসটা কি এখানে? হ্যাঁ সেগুলো আমি ওই ছবি না হলে হবে না, বুঝতে পেরেছো কি? ওই যে আমাকে একটা ছবি আঁকতে হবে ওই L1 A1 A2 ওগুলো বের করে এরিয়াটা বের করো বেসটার জন্য আর কি, বুঝতে পেরেছো আর কি? ওটা আমি নেক্সট দিনে চেষ্টা করবো, যেটা বলছিলাম। আর এটা আমি অফ রেকর্ড বলছি, এই অনলাইন ক্লাস কিন্তু যে কোনো জায়গায় যে কোনো গ্রুপে করা যায় আর কি, কোনো মাস্টারমশাই আপত্তি করেন না আর কি, বুঝতে পেরেছো আর কি? কি বুঝেছি, তোমার যদি মনে হয় যে কোনো একটা সাবজেক্টে যে আমরা ওই স্যারের ক্লাসটাও অ্যাটেন্ড করবো, কেউ 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 তোমাকে আটকাবে না আর কি, কারণ যেহেতু আমরা একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ট্রান্সফর্মার ডিজাইন ক্লাস করে আবার তুমি যদি এসকে সিনেমের ক্লাস ট্রান্সফর্মার ক্লাসে ডিজাইন করবো, আমি একটু খুশি হবো না, কারণ সত্যি তো সেখানে সেভাবে বোঝানো যাচ্ছে না। তুমি যদি একটু বেনিফিটেড হয়, একটু হেল্প পাও ওখান থেকে, তুমি তো আপত্তি নেই। বলছি বুঝাতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোনো প্রবলেম নেই।
মানে যে কেউ যে কারো ক্লাস করতে পারো আর কি, সেই এর সঙ্গে কথা বলে নেবে আর কি, রাইট? অনেক থিওরি ক্লাস হচ্ছে, হ্যাঁ, যে ওই টিচারের ক্লাস করুক না। আর সত্যি তো আমরা একটা ডার্ক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, মানে তোমরা খুবই কম শিখতে পারছো আর কি, হয় নাকি অনলাইনে? তো কতটা বোঝা যায় আর কি। তো সেখান দিয়ে যদি মাল্টিপল জায়গা থেকে তোমরা তো নলেজ গেইন করতে পারো, অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই, বুঝতে পারছি, হ্যাঁ স্যার। কোনো প্রবলেম নেই। যে যারো কাছ থেকে শিখে নাও, শিখতে হবে আর কি। কারণ সত্যি আমরা কবে ক্লাসরুমে ফিরবো এর কোনো গ্যারান্টি নেই। আমার তো মনে হয় এবছর হবে না, খুব ডাউট। এখন এইভাবে পড়াশুনো করা তো তোমাদের পড়ানোটা ওই রকম, অ্যাসেসমেন্ট দিকটা ওরকম, পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, কিন্তু থিওরি ক্লাস সবাই করে না। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স আমার তো তোমার মতো আছে আর কি, সবাই করে না, ঠিক আছে তো অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যাবো, কিন্তু শিখতেও তো হবে। তাহলে তো এসে সার্টিফিকেটটা নিয়ে 4th ইয়ারে জয়েন পেয়ে 4 বছর বাদে সার্টিফিকেটটা নিয়ে গেলে হয়ে যেত। তো ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম আর কি। যেহেতু আমরা একটা বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, চেষ্টা করতে হবে ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করা। কিছু তো হয়, 100% না করে ক্লাসটা করে তো 60-50% হলেও তো কিছুটা, তাই নয় কি? যতটা Yes, হয়। sir. Yes, sir. Yes, sir. সুতরাং তোমরা মাল্টিপল টিচারের কাছে ক্লাস করতে পারো, আমার অন্তত আপত্তি নেই। আমি আমার ওই অন্য জায়গায় সব জায়গায় বলে দিয়েছি, কোনো প্রবলেম নেই। তোমরা তাহলে ওইটুকু দেখো, আর আমি চেষ্টা করছি বৃহস্পতিবার 3টের সময় নিতে, যদি আমার আরেকটা ক্লাস থাকে সেকেন্ড ইয়ারে, আমি ওদের সঙ্গে করে আমি যদি ওইটাকে মেটেরিয়ালটা তৈরি করতে পারি, আমি তোমাদের এই শেয়ার ওই যে কি যেন নাম, ওই যে ইন্টারেক্ট করে আর কি, আমি ওকে জানিয়ে দেবো ওখানে। কিন্তু তোমরা এই যতটা ডিসকাশন যতটুকু হলো, আমি কালকের মধ্যে প্রবলেম পাঠিয়ে দেবো 11টা নাগাদ টাকাত। তোমরা একটু চেষ্টা করো, অ্যাটলিস্ট একদম কিছু করোনি আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো এই ভ্যালুটা কত এসছে, এটা কত এসছে, একদম ইনিশিয়াল স্টার্টিংটা। ক্লিয়ার? হুম হুম Okay, sir. আর কিছু প্রশ্ন আছে কি? Sir, স্যার K-টা আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা স্টার্ট করবো, মানে বলো। স্যার আমাদের কি ক্যালকুলেশনটা স্টার্ট করতে হবে, মানে শুরুর দিকে নাকি ইনিশিয়াল যে ক্যালকুলেশন গুলো ওগুলো কি আমরা স্টার্ট করব? হ্যাঁ, সেটা প্রবলেম না পেলে কি করে করবে? তোমাকে কেভিএ আচ্ছা। রেটিং দিতে হবে, ভোল্টেজ রেটিং দিতে হবে, কি টাইপের কুলিং দিতে হবে, এগুলো হুম। আমাকে দিতে হবে তোমাদেরকে আর কি। হুম। তো ওটা তো নেক্সট ক্লাস থেকে করবো। না, আমি কালকে পাঠিয়ে দেবো, তোমরা কালকে দেখো কতগুলো করা যায়। 3টের আগে তো অনেক সময় আছে, আচ্ছা 15 মিনিট লাগবে তোটুকু করতে। আচ্ছা। মানে স্যার কালকে আপনি হুম, কোয়েশ্চেন গুলো পাঠিয়ে দেবেন আমাদের। হ্যাঁ, সব প্রবলেম গুলো সব পাঠিয়ে দেবো আর কি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক হ্যাঁ, দেখো এই Sir, অবধি আর কিছু প্রশ্ন থাকলে দেখো। sir, K এর ভ্যালুটা এখানে এটা কি কাল নেক্সট দিন বলবেন স্যার? কোনটা আরেকবার বলো। স্যার K এর ভ্যালুটা টেবিল 2 এ যেটা ওই 7 নম্বর 6 নম্বর পেজে রয়েছে। হ্যাঁ, এক মিনিট দেখো। না, এটা তো কনস্ট্যান্ট। আমি ও, যদি স্টেপ 4 নিই তাহলে এই কেটা ফিক্সড হয়ে গেল, এইগুলো পার ইউনিট। স্যার K-টা কি করে কোনটা নেবো এটা কি করে বুঝবো মানে? এই যে 5 নাম্বার এক্সট্রা হয় তাহলে 0.98, ও আচ্ছা, যতগুলো আমার ওই A1 ওইখানে যতগুলো। রেড কালারে করে দেওয়া হয়েছে, দেখেছো? আর বাকিগুলো পার ইউনিট হলো, ওইগুলো দিয়ে আমাকে অ্যাকচুয়াল করে এরিয়াটা বের করতে হবে, হুম, গিয়ে তাকে আমাকে ডি বের করতে হবে। ওটা দেখো বেসিক্যালি লাগবে হচ্ছে ডি বের করতে, yes, বুঝতে পেরেছো? ডি মানে হ্যাঁ, এই সার্কুলার ওয়াইন্ডিংটা হবে তার এই ডিটা। হুম। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার কটা থাকবে কি করে বুঝবো, মানে কটা A1 A2 A3 A4 A5 এটা? ঠিক করবে কত স্টেপ নেবে আর কি, আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা ওটা আচ্ছা। কোনো খারাপ নেই যে আমাকে 3টে স্টেপে করতে হবে, নট নেসেসারি, ও রাইট? আচ্ছা, ইয়েস, যত বেশি স্টেপ করা হবে তত বেশি ওয়াইন্ডিংটা আরো গুড সার্কুলার হবে, ফিলার ওই কণাগুলোতে ফিল কম করতে হবে। হুম, ঠিক আছে। এটা সুবিধা আছে, ওতে তোমার এই মিন লেন্থ অফ টার্ন কমে যায়, ফ্লাক্সের কাপলিংটা ভালো হয়, লিকেজ ইন্ডাক্টেন্স কমে যায়, বুঝতে পেরেছো? Yes, হুম, ওর অনেক লাভ আছে, ওর মেটেরিয়াল লাগে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি আমরা রাখি। তোমরা আমি কালকে প্রবলেমটা yes, পাঠিয়ে দিতে যতটুকু পারো, যে কটা স্টেপ কতটুকু হয়েছে
এটুকু করো। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। ঠিক ওকে আছে। স্যার, ওকে। আমি দীপেন বাবুর সঙ্গে কথা বলে নিয়ে তুমি এই রোল শিট 3টে পাঠিয়ে দাও আমাকে। ও বোধহয় পাঠিয়েছে, কয়টা পাঠিয়েছে আমি দেখিনি এখনো আর কি। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ঠিক স্যার। আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ তুমি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার।